नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसीछि। जे खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्ला रे देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणातु। हम चैनल रे नुवा करि आसीथिले दया करि चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, तातिरु मिलिबो आश्वस्ति। आगामी 5 दिन पर्यंत कालबैशाखी वर्षा संभावना। तातिरु मिली पारे आश्वस्ति। आगामी 5 दिन जाए राज्यर विभिन्न स्थान रे कालबैशाखी वर्षा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। कालबैशाखी वर्षा फल रे दिन रे खरा जेउ ताउ देखाउथिला सेथिरु किछिरा आश्वस्ति मिली पारे। 3 रु 5 डिग्री पर्यंत कमी पारे दिनर तापमात्रा। आजि ठारु ग्रीष्म प्रवाहर संभावना नथिबा पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। सेहिपरि 8 और 9 तारिख रे कालबैशाखी वर्षा प्रभाव अधिक रहिबो। एथिलागि 7 रु 9 तारिख मध्यरे समुद्र को न जिबा लागि मत्स्यजीवी को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। 8 तारिख रे उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे भारी वर्षा संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। प्रकाश पाइला आईसीएसई फल। 10 रे बाजी मारिले झियो, 12 रे बाजी मारिले पुओ। प्रकाश पाइछि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रिजल्ट। गतकाली दिन 11 रे सीआईएससी रो वेबसाइट www.cisc.org रे फल प्रकाश पाइछि। तेबे 10 रे झियो को बाजीमात होइथिबा बेले 12 रे बाजी मारिछंती पुओ। 10 रे 99.08% छात्रछात्री पास करथिबा बेले 12 रे 98.90% छात्रछात्री पास करिसंती। परीक्षा फल प्रकाश परे स्कोर कार्ड डिजिलॉकर एवं बोर्ड वेबसाइट एवं कैरियर पोर्टाल रे उपलब्ध हेबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। घरे बसी एसएमएस करि पांतु भोटर स्लिप। एही नंबर रे करंतु मेसेज। सारा देश रे लोकसभा निर्वाचन लागि भोट ग्रहण प्रक्रिया जारी रहिछि। ए परिस्थिति रे जदि आपनकु ए पर्यंत भोटर स्लिप मिली नाही तेबे एही सहज उपाय रे एहाकु हासिल करंतु। घरे बसी 1950 नंबर रे एसएमएस करी मात्र 10 सेकेंड रे आपण भोटर स्लिप हासिल करि परिबे। वोटिंग मात्रा वृद्धि लागि निर्वाचन कमिशन एसएमएस माध्यम रे भोटर स्लिप काढिबार व्यवस्था आरंभ करिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मात्र 450 टंका रे मिलिबो एलपीजी गैस सिलिंडर। उज्ज्वला योजना रे हिताधिकारी पई आसीछि एक खुशी खबर। वर्तमान एही स्कीम अधीन रे आपण मात्र 450 टंका रे एक गैस सिलिंडर पाई परिबे। एथि पई हिताधिकारी मानक पई किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य करिवा बाध्यतामूलक अटे। राशन दुकान रे केवाईसी कार्य करिवा को सरकार मध्य एही सुविधा जगाउछंती। एहा अधीन रे राशन दुकान गुडी को केवाईसी करिया आरंभ करिसंती। पोस्ट मेसिन रे राशन डीजल पई सरकार जन आधार रे विकल्प उपस्थापन करिसंती। एहा माध्यम रे जन आधार सीडिंग केवाईसी करा जिवो। एथि सहित जन आधार केवाईसी कार्य करिबाकू उज्ज्वला योजना रे हिताधिकारी पई बाध्यतामूलक करा जायछि। केवल सेतेबेले सेमाने 450 टंका पई एक गैस सिलिंडर पाई परिबे। तेबे जदि आपण माने जणे जणे उज्ज्वला योजना रे हिताधिकारी तेबे आपण माने मध्य 450 टंका रे गोटे गैस सिलिंडर मिलिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 2 कि 3 दिन नुहे एही सप्ताह रे 5 दिन बंद रहिबो बैंक। देखंतु लिस्ट। एही सप्ताह बैंक छुट्टी रो लंबा लिस्ट जारी करा जायछि। एही सप्ताह रे बैंक गुडी को 2 किबा 3 दिन नुहे बरम पूर्ण 5 दिन पई बंद रहिबाकू जाउछि। जेउथिरे अक्षय तृतीया एवं लोकसभा निर्वाचन जगु छुट्टी दिन रहिछि। एही सप्ताह रे रविन्द्रनाथ टागोर को मध्य जन्मदिन रहिछि, जेउथि पई बैंक गुडी को छुट्टी रहिबो। एही सप्ताह रे द्वितीय शनिवार मध्य अछि। अवश्य किछि छुट्टी व्यतीत बाकी गुडी को हेउछि राज्य केंद्रिक छुट्टी दिन। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्यवासी पई खुशी खबर आसिला। मे मासर शेष सप्ताह रे कालिया टंका मिलिबो, जेउथिरे 44 लाख चाषी अकाउंट को जिवो एही टंका। कालिया योजना को नै निकट रे राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण घोषणा करा जायछि। ओडिसा रो लक्ष लक्ष चाषी बृहत स्वार्थ को दृष्टि रखी बड़ घोषणा करथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एहा सह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि कालिया योजना। एहा सह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि कालिया योजना आहुरी 3 वर्ष पर्यंत बढ़िछि। एहा सहित कालिया योजना रे वार्षिक 2 थर सहायता व्यतीत राज्य सरकार जे कोनसी समय रे अतिरिक्त सहायता मध्य देई परिबे। मिलिथिया सूचना अनुसार मे मासर शेष सप्ताह रे ही चाषी अकाउंट को आसी पारे कालिया किस्ती। तेबे दर्शक बंधु कोन आपण माने कालिया योजना रे टंका पाउछंती कि? जदि पाउछंती तेबे केतोटी किस्ती पर्यंत पाइछंती हमको कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। चिकित्सा पई गरीबंकु खर्च करिबाकू पड़िबो।
ମିଳିବନି। 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ମୋଦି ସରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପୁରା ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଦେଶରେ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଲାଭ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିଜେଡି ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି ମୋଦି ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 16ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 17ତମ କିସ୍ତି ବି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କେୱାଇସି ବାକି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କରାଇ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇ କେୱାଇସି ପୂରଣ ନ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟେସ୍ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜୁନ୍ 9ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ। ଭବାନୀପାଟଣା ମଞ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭବାନୀପାଟଣା ସଭାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇତିହାସ ରଚିବେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସକାଳ 11:30ରୁ ଅପରାହ୍ନ 1:30 ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଧରାପଡ଼ିଲା ନକଲି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ମସଲାରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେଶରେ ନକଲି ମସଲା ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନକଲି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଓ ତାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନକଲି ମସଲା ଦିଲ୍ଲୀର କରାବଳ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 2ଟି କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି କାରଖାନାରୁ ମୋଟ 15 ଟନ୍ ନକଲି ମସଲା ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଜବତ କରିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ 25% ବଢ଼ିଯିବ ମୋବାଇଲ ଶୁଳ୍କ। ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଜୁନ୍ 4ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୋବାଇଲ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 2021 ପରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ମୋବାଇଲ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। BOFA ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଦେଶର ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତଥ୍ୟକୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଥର ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚଣା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାଷୀ। ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ। ଦେଶୀ ଚଣା ଉପରେ 40% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା ଘୋଷଣା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିହନ ଋତୁ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଚଣାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 9250 ଟଙ୍କା। ଏହି ଖାସ୍ ଯୋଜନା କରିବ ମାଲାମାଲ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜମା ଯୋଜନାରେ ଏକକ ଏବଂ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ଥରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଜା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ ରାଫା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସୋମବାର ଦିନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୂର୍ବ ରାଫାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସୋମବାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୂର୍ବ ରାଫାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଞ୍ଚ ହମଲା, 2 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି। ସୂଚନା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ସେନା ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ କ୍ରମାଗତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସେନା 2 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମେ 4ରେ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗାଡ଼ି
ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି 7 ସ୍କୁଲକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ପରେ ଏବେ ଗୁଜରାଟ ପାଳି। ପୁଣି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଲା ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ। ଫଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର 100ଟି ସ୍କୁଲ ବୋମା ଲଗାଇ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦର 7ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଇମେଲ ଜରିଆରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଁରେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 21 ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦେଶରେ ଦୈନିକ ଖୋଲୁଛି 500ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲୁଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ମୋଟ 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 26,63,016 କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ ମିଳିବ ସେବା, କେତେ ରହିଛି ଭଡ଼ା। କାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଳି ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଏହା ଫଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏସବୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ। ଏହା ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ କୋଲାବା ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପେନିସିଲିନ୍ ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦିନ ଥିଲା ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଦିନ ଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ ନିବାରଣ ଓ ଉପଚାର ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପେନିସିଲିନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଥିଲା ଭାରତ। କମ୍ ଦାମରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଏହା ୟୁରୋପକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। 60 ଦଶକ ବେଳକୁ ପେନିସିଲିନ୍ ତିଆରିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦଶନ୍ଧିରେ ସେହି ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଚୀନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଦର। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଜାରି କରିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଆଜି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ରହିଛି। ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ସୁନା ଦର? କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଦାମ। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନାର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ଆଜି ସୁନା ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,830 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 65,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 65,850 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,830 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।